फास्ट आम देखा एचसीएफ आउ एलसीएम कहले कौन एचसीएफ एचसीएफ आउ गोटे आम रोचे कौन ना एलसीएम एलसीएम बुझिपाल ताले यार फुल फॉर्म कौन आमको फास्ट जाना पड़ो। एचसीएफ कहले कौन ना हाईएस्ट कॉमन बुझिपाल। एचसीएफ कौन कहले कौन ना एचसीएफ कहले देख एचसीएफ रो फुल फॉर्म कौन ना एचसीएफ रो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर कहले गुणनीयक। एलसीएम रो फुल फॉर्म है कौन एलसीएम ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल मल्टीपुल कहले गुणितक ताले गुणनीयक आ गुणितक भितर मु तुमको नंबर सिस्टम रे पूरा डिटेल बुझे देथिली। ताले एठी देखो हाईएस्ट आसुची आ कॉमन फैक्टर अर्थात जेतक कॉमन फैक्टर रहउची ता भितर जोटा हाईएस्ट हबो जोटा बड़ हबो सेटा को ही आमे कहबा हाई एचसीएफ। सेमती लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल अर्थात कॉमन मल्टीपुल भितर जोटा रहउची साधारण गुणितक भितर ता भितर जोटा लोएस्ट हबो सेटा को आमे कहबा एलसीएम। ताले एई दुइटार अर्थ कोन आमे फास्ट बुझिबा। ताले देखो मु तुमको गोटे एग्जांपल नै कि बुझिया पई चेष्टा करूची। आमे मन कर एग्जांपल नेबा 12 12 आउ 18 रो हमको एचसीएफ काढिबाकू पड़िबो। एचसीएफ माने कोन हमर एथिरे आसीबो कोन एफ रु तमे मन रखिबो एफ रे आसीबो फैक्टर फैक्टर माने कोन ना गुणनीयक ता माने आमे 12 रो गुणनीयक काढिबा। 12 रो गुणनीयक किए ना 1 हबो 2 हबो गुणनीयक कोन ना जो जो पणिकारे 12 रहिबो ସେଇଟା କୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା 12 ର ଗୁଣନକ 1 କ ପଣିକାରେ ଅଛି 2 କ ପଣିକାରେ ଅଛି 3 କ ପଣିକାରେ ଅଛି 4 କ ପଣିକାରେ ଅଛି 6 କ ପଣିକାରେ ଅଛି ଆଉ 12 କ ପଣିକାରେ ଅଛି। ତେଣୁ 12 ର ଗୁଣନକ ହେଇଗଲା 1 2 3 4 6 12। ସେମିତି ଆମେ କାଢିବା 18 ର ଗୁଣନକ 18 1 ରହିବ 2 ରହିବ 3 ରହିବ 4 ରେ ନାହିଁ 5 ରେ ନାହିଁ 6 ରେ ଅଛି ଆଉ 9 ରେ ଅଛି ଆଉ କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ନିଜେ 18 କ ପଣିକାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ କାଢିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଚसीଏଫ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା ହାईएस्ट कॉमन फैक्टर। ताले वर्तमान आमे कॉमन फैक्टर देखिबा। ताले कॉमन किए एठी देखो 1 1 कॉमन रहउची 2 2 कॉमन रहउची आउ किए ना 3 3 कॉमन रहउची आउ किए ना 6 भी देखो कॉमन रहउची बुझि पाइलो। तेणु उभय जोटा कॉमन आमे ताकू देखिदेले बुझि पाइलो। ताले एई तक रहि गला कॉमन। ताले आंक भितर पुनी जोटा बड़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आमे बाहर कर देले ता भितर पुनी हाईएस्ट जोटा ताले कॉमन फैक्टर हमर किए रहिला कि ना 1 रहिला 2 रहिला 3 रहिला 6 रहिला। ताले तांको भितर बड़ किए 6 हे गला बड़ ता माने 12 आउ 18 रो हमर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किए हे गला ना एच हे 6 हे गला। ता माने 12 आउ 18 रो एचसीएफ जदी हमको पचारिबो आमे केते कहबा 6 कहबा। आशा करछि समस्त बुझि पारि थिबो। वर्तमान सेही सेम एग्जांपल आमे देखिबा। आमे मन कर नै जिबा 6 आउ 8 रो एलसीएम हमको काढियार अछि। वर्तमान आमे कोन काढिबा ना एलसीएम। ताले एम रो हमर कोन आसीबो ना मल्टीपुल मल्टीपुल माने गुणितक ता माने 6 रो गुणितक काढिबा। गुणितक माने कोन ना 6 को पणिकिया रे जोरा जोरा अछि ता माने 6 रहिबो 12 रहिबो 6 3 18 रहिबो 6 4 24 रहिबो 6 5 30 रहिबो 6 6 36 रहिबो 6 7 42 रहिबो 6 ना 48 रहिबो ए भଳି एंदी चलिबो। सेंती वर्तमान 8 रो आमे देखिबा। ताले 8 रे की रहिबो ना 8 रहिबो 8 दुने 16 8 3 24 8 5 8 3 24 तापर आसीबो के ना 8 4 32 8 5 40 848 এইভଳି ଆମର ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କାଢିଦେଲେ। ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ କଣ କଣ ପଡିବ ନା କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ କୋଉଟା। ତାହେଲେ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ କହିଲ ଦେଖିଆ କୋଉଟା ନା ଦେଖ 24 ଆମର ଗୋଟେ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରହୁଛି। ସେମିତି ଆମର ଆଉ କିଏ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରହୁଛି ନା 48 ଗୋଟେ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ବଢି ବଢି ଯିବ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟା ଆମେ କାଢିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଲୋଏଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଲୋଏଷ୍ଟ କିଏ ନା 24 48 ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯିଏ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ହେଇଗଲା 24 ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ 8 ଆଉ 6 ର ଲସାଗୁ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବ ନା 8 ଆଉ 6 ର ଲସାଗୁ ମାନେ ଏଲସିଏମ। ଏଲସିଏମ ଟାକୁ ଆମେ ଲସାଗୁ କୁହନ୍ତି ଓଡିଆରେ ଆଉ ଏଚସିଏଫ ଟାକୁ ଆମେ ଗସାଗୁ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ 6 8 ର ଏଲସିଏମ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 24 ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ନର୍ମାଲ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଇତକ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏମିତି କରିବାନି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଚସିଏଫ ଆଉ ଏଲସିଏମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କାଢିପାରିବା ସେଇ ମେଥଡ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା। ମନେକର ଆମକୁ 12 ଆଉ 18 ର ଆମକୁ ଏଚସିଏଫ କାଢିବାର ଅଛି ଗସାଗୁ କାଢିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଦବ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ଉଭୟରେ କମନ ରହୁଛି ଉଭୟରେ କୋଉଟା ନା 2 ଦ୍ୱାରା ଏଟା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ତମ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ରେ ପଢେଇଛି ତେଣୁ ଆରାମସେ ତମେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ 212 2 ନୂଆ 18 ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଆଉ 9 କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା 3 ରେ ଯିବ 3 ଦୁणे 6 3 3 9 ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଯାକ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ପକେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ପଡିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ 2 ଆଉ 3 ଉଭୟ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି।
उभय विभाज्य होउथिले आमे जाके पकेइबा ताले एचसीएफ रे कोउ दी जण आइले हारी ना एई दी जण आसिले भारी ताले एई दी जण को तमे गुणन करदबो 2 गुणन 3 2 3 6 बुझि पैला जदि हमको एलसीएम पचारिबो सेई 12 ଆଉ 18 ର ଏଲସିଏମ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଏଲସିଏମ୍ ରେ ଆମର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ 2 ଗୁଣନ 3 ପୁଣି 2 ଗୁଣନ 3 ଅର୍ଥାତ 2 3 6 ଦୁणे 12 36 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଏଲସିଏମ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଏଲସିଏମ୍ ରେ ଆମର ସବୁ ତକ ଆସିବ ମୁଁ ରେଡ୍ ମାର୍କ କରିଦଉଛି ଏଲସିଏମ୍ ଆମର ରେଡ୍ ରହିଲା ରେଡ୍ ଆମର ସବୁ ତକ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଚସିଏଫ୍ ରେ ଆମର କେବଳ କୋଉ ତକ ଆସିବ ନା ଏଚସିଏଫ୍ ରେ କେବଳ ଏଇ ତକ ଆସିବ ଯୋଉ ତକ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ 2 ଆଉ 3 ଏଚସିଏଫ୍ ରେ କେବଳ ଏଇ ତକ ଆସିବ ଆଉ ଏଲସିଏମ୍ ରେ ଆମର ସବୁ ତକ ଆସିବ ମାନେ ଏଇ ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଆମକୁ 40 ଆଉ 48 ର ଗସାକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଏଚସିଏଫ୍ କାଢିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏଲସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ କାଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯୋଉଟା ଉଭୟରେ କଟୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟା 8 ରେ डायरेक्ट କଟୁଛି ଯୋଉଟା ବଡ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 8 5 40 848 ତାହେଲେ ଆଉ ତ ଏଟା କଟିବନି 5 ଆଉ 6 ରେ କୋଉଠି କଟିବନି ତା ମାନେ ଏଚସିଏଫ୍ କେବଳ ହେଇଗଲା କେତେ ନା କେବଳ 8 ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଲସିଏମ୍ ରେ ଆମର କଣ ଯିବ ସବୁ ତକ ଯିବ ମାନେ 8 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 6 ତା ମାନେ 8 5 40 ଗୁଣନ 6 ତାହେଲେ 6 ଚଉ 24 240 ହେଇଯିବ ଏଲସିଏମ୍ ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଏଲସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚସିଏଫ୍ ର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହିଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍वेश्चन ଏଠି ସେ କହିଛି ନା ରିଡ୍ୟୁସ କର ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ଲେଖିବା କୋଉଟା 391 ଆଉ 667 କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ସେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟର୍ମ ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ ତମେ ସବୁବେଳେ ଗସାଗୁଟାକୁ ବାହାର କରିବ ମନେକର ଆମକୁ ଅଛି 40 ବାଇ 48 ଯୋଉଟା ଏଇନା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସେ କହିଲା ରିଡ୍ୟୁସ କର ମାନେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ଲେଖ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ହରି ପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ 40 48 ର ଗସାଗୁରେ ସବୁବେଳେ ହରିବ 40 ଆମେ ଗସାଗୁ ଏଇନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ 8 40 ହରଣ 8 ଏଠି ଆମେ କରିଦେଲେ 48 ହରଣ 8 ତାହେଲେ 40 ରେ 8 ହେଲେ 5 48 ରେ 8 ହେଲେ କେତେ ନା 6 5 ବାଇ 6 ଟାକୁ ଆମେ ତ ଆଉ ଛୋଟ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଇଆର ରିଡ୍ୟୁସ ଫର୍ମାଟଟା କେତେ ହେଇଗଲା 5 ବାଇ 6 ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗସାଗୁରେ ହରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ସେମିତି ଆମକୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଦେଇଛି 391 ବାଇ 667 ତାହେଲେ ଇଆର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଚସିଏଫ୍ କାଢିବା 391 667 ତାହେଲେ ଇଆର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଲସିଏମ୍ ଏଚସିଏଫ୍ ମାନେ ଗସାକୁ ଆମେ କାଢିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଏଟା କେବଳ 23 ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଟିବ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କଟିପାରିବ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ 23 ଦ୍ୱାରା କଟିବ ଦେଖୁନ 23 କେ 23 ବଳିଲା ଆମର କେତେ ନା ବଳିଲା ଆମର କେତେ ନା 39 ରୁ 23 ଗଲା ଆମର 16 161 23 ସପ୍ତା 161 ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କରିବା 23 ଦୁणे 46 46 ହେଲେ 20 207 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 23 ନୂଆ 207 ତାହେଲେ 17 ଆଉ 29 ହଉଛି କେବଳ 23 ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 23 ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହରିପାରିବା 391 କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 23 ରେ ହରିବା ତାହେଲେ 17 ହେଇଯିବ 667 କୁ ଯେତେବେଳେ 23 ରେ ହରିବା ତାହେଲେ 29 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 17 ବାଇ 29 ହିଁ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯୋଉଠି ବି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦବ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତା ଗସାଗୁରେ ହିଁ ହରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ନା ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦେଖିଦେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଥିବ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନଙ୍କର ଏଚସିଏଫ୍ ଆଉ ଏଲସିଏମ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନଙ୍କର ମନେକର ଏଚସିଏଫ୍ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଲବ ମାନଙ୍କର ଲବ ମାନେ ନ୍ୟୁମେରିଟର ଉପର ଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁମେରିଟର ତଳ ଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିନୋମିନେଟର ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଲବ ମାନଙ୍କର ଏଚସିଏଫ୍ ଆମକୁ ଏଚସିଏଫ୍ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଲବ ମାନଙ୍କର ଏଚସିଏଫ୍ ନବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହର ମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ନବ ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲସିଏମ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଲବ ମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ ନେବା ନା ଲବ ମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ହର ମାନଙ୍କର କଣ ନେବା ନା ହର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଚସିଏଫ୍ ନେବା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପଚାରିଥିବ ଲବ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ନବ ଏଚସିଏଫ୍ ପଚାରିଲା ବେଳୁ ଆମେ ଲବ ମାନଙ୍କର ଏଚସିଏଫ୍ ନେଲେ ଏଲସିଏମ୍ ପଚାରିଲା ବେଳୁ ଆମେ ଲବ ମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ନେଲେ ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉଟା ନବ ତଳେ ତା ଓଲଟାଟା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇମାନଙ୍କର ଆମେ 2 8 16 10 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଚସିଏଫ୍ କାଢିବାକୁ ପଡିବ 2 8 16 10 ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି 2 8 16 10 ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଚସିଏଫ୍ କାଢିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏଚସିଏଫ୍ ଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ନା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 2 ଏଇଟା ହବ କିମ୍ବା ତାଠୁ ସାନ ହବ କେବେ ବି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଏଚସିଏଫ୍ ଟା କେବେ ବି ବଡ ହବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁଟା କେବେ ବି 2 ଠୁ ଅଧିକ ହବନି 2 କିମ୍ବା ତାଠୁ ସାନ ହବ ତାହେଲେ 2 ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 2ଟା ଯଦି ସବୁଥିରେ ହରି ହେଇପାରୁଥିବ 8 ରେ 2 ହରି ହେଇପାରୁଛି 16 ରେ ବି ହରି ହେଇପାରୁଛି 10 ରେ ବି ହରି ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଆମର ଏଚସିଏଫ୍ ହେଇଗଲା 2
बुझिपाइल ताले ऊपर आमे एचसीएफ एमानकर नहीं गले बर्तमान तलर आमे एलसीएम नेबा ताले एलसीएम आमर किए अछि ना 3 9 81 27 सेमिति एलसीएम क्षेत्र में सब बेले मन रखिबो बड़ संख्याटा ही आमर एलसीएम हबो नहल नाही ताठू अधिक हबो ताले बड़ संख्याटा हबो कि नै आमे केन जानिबा ना 81 रे आमे 3 हरिबा देखिया होउची कि नै जदि 81 रे 3 हरि हे गला ता माने जानिबो 81 रे 3 कटि जाउची 81 रे 9 भी कटि जाउची 27 भी कटि जाउची ता माने एलसीएम हे जिवो 81 बुझिपाइल बड़ संख्याटा सब बेले एलसीएम हबो नहल नाही ताठू बड़ हबो जदि 81 टा एमानक सहित कटि न थांडा ताले आमे तार द्विगुणा करथान तीन गुणा करथान ए भले आमे चेक करि थांते ताले हमर एमानकर एचसीएफ बाहरी पइला केते ना 2/81 2/81 हे जिवो हमर कोन राइट आंसर एमानकर एचसीएफ वर्तमान एलसीएम काढिबा ताले एलसीएम देखो 2 अछि 8 अछि 16 अछि 10 अछि ताले लब मानकर आमे काढिबा कोन एलसीएम वर्तमान काढिबा ताले मु तुमको कहितली बड़ संख्याटा देखिबो बड़ संख्याटा एथिरे कटुची 8 रे भी कटुची किंतु 10 रे कटु नाही बुझिपाइल ताले बड़ संख्यार आमे गुणनियक नेबा माने 16 दुणे आमे केते नेबा 32 32 टा हमर 2 रे कटिबो 8 रे कटिबो किंतु 10 रे कटिबोनी तापरे नेबा 16 3 48 48 टा हमर 2 रे कटिबो 8 रे कटिबो किंतु 10 रे कटिबोनी तापरे नेबा 16 4 64 64 टा भी हमर 10 रे कटिबोनी तापरे 16 5 80 80 टा देखो 2 रे कटिबो 8 रे कटिबो 16 रे कटिबो 10 रे कटिबो ता माने हमर एलसीएम हे गला 80 आशा करछि तुम माने बुझी पाथुवा जेते बेले भी एलसीएम काढिबो तमे बड़ संख्याटा को देखिबो बड़ संख्या जदी सब गुडाक सहित विभाजित हे गला सेटा हे जिवो जदी न हेला ताहाले तमे तार द्विगुणा तीन गुणा एंत नेक चेक करिवो ताहाले एमानकर ऊपर गुडेकर एलसीएम हे गला केते ना 80 तळ गुडाकर आमे एचसीएफ देखिबा एचसीएफ देखिला बेले तमे सब बेले छोटोटा को देखिबो छोटोटा हमर 3 9 द्वारा होउची 81 द्वारा होउची 27 द्वारा भी होउची ताहाले 80/3 हे जिवो एमानकर एलसीएम बुझी पाइलो आशा करछि समस्त बुझी पारो थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा ताले भग्नांश मानकर भी आमे जानि देले नेक्स्ट देखो आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चन आउ गोटे टाइप से कोन कहला ना टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 ए भलिया क्वेश्चन ओ ट्रिपल एस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीची तेणु तुम माने भल से ए क्वेश्चन टाको बुझो तांकर कोन देला नंबर दीटा हमर दे देला 3:4 आ तांकर एलसीएम दे देछि केते ना 84 ताले मने कर गोटे नंबर आमे नै जिबा 3x आउ गोटे नंबर नै जिबा आमे 4x ताले आमे एलसीएम काढिबा ताले एठी पइला हमर कॉमन जोटा आसे सेटा लागे ताले x हमर रहि गला ताले एठी रहिला 3 एठी रहिला 4 ताले हमर एलसीएम रे कोन होय ना सबु तक गुणी हे जाय ता माने 4 3 12 गुणन x ताले 12x हमर हे गला एलसीएम किंतु प्रकृत रे हमको एलसीएम केते देछि ना 84 एलसीएम देछि ना नै ताले खाली x टा केते हे जिवो ना 84 हरण 12 ताले 84 रे 12 हर देले 12 7 84 ताले हमर x रो मूल्य बाहर पइला 7 जदि x रो मूल्य बाहर पइला 7 ताले गोटे नंबर आमे नेइथिले केते ना 3x ता माने 7 3 21 आर नंबर टा केते हबो ना 4x माने 7 4 28 ताले 21 आ 28 हे जिवो हमर कोन ना दीटा जांको नंबर आशा करछि तुम माने बुझी पारु थिबो सेमानकर रेशियो देइथिला गोटाको आमे 3x नेले गोटाको 4x नेले एलसीएम काढिले एलसीएम रे सब बेले कॉमन टा आसे एठी x अछि तेणु x आइले ताले एठी रहिला 3 एठी रहिला 4 लॉस आगला 4 3 12 गुणन x 12x किंतु प्रकृत रे देछि 84 x रो मूल्य पड़ला 4 ताले गोटे नंबर 3x थिला तेणु 7 3 21 एटा हे गला 7 4 28 ताले नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान देखिबा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कोन होइछि ताले क्वेश्चन कहिछि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length 4 meter 95 centimeter और 9 meter 16 9 मीटर आउ गोटे है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर बुझी पाइल तीनटा देछि गोटे देछि हमको 4 मीटर 95 सेंटीमीटर ए सब गुडा को हमें सेमी रे करनेबा ता माने एटा हे गला 495 सेमी तापर गोटे देछि 9 मीटर माने केते हे जिवो ना 900 सेमी बुझी पाइल आउ गोटे देछि 16 मीटर 65 सेमी 16 मीटर 65 सेमी ता माने एटा केते हे गला ना 1665 सेमी बुझी पाइल सब गुडा को हमें सेमी गोटे एकक रे करिदेले ताले वर्तमान से कहछि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जोठी भी ग्रेटेस्ट तमर आसीबो ग्रेटेस्ट आसला माने तमे जानिबो सेति से तुमको एचसीएफ पचारिछि ग्रेटेस्ट माने बड़ बड़ हमर कोथिरे आसे ना ग ठाकुरे आसे ता माने हमको एचसीएफ काढिया पड़िबो कहारो 495 900 आउ 1665 ताले एचसीएफ वर्तमान हमें काढिबा गोटे रहिला हमर केते ना 495 आउ गोटे हमर केते रहिला ना 900 आउ गोटे हमर केते रहिला ना 1665 रहिला ताले एटा वर्तमान हम हरिबा ताले कोथिरे हमर हरिबो देखो 5 रे कटुची ताले 5 रे काट 5 नुआ 45 5 नुआ 45 4 45 5 नुआ 45 19 रही गला एथि जदि हमें 5 रे काटिबा केते हबो ना 5 के 5 4 40 5 8 40 5 0 0 180 हे गला
ଏଠି ଯଦି ଆମେ 5 ଧରିବା 5 3 15 1 16 5 3 15 1 15 5 3 15 333। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଟା କୋଉଥିରେ କଟିବ ନା ଦେଖ ଏଟା 9 ରେ କଟିବ। 9 ରେ କାଟିଲେ 11 ହେଇଯାଉଛି। 9 ରେ କାଟିଲେ 20 ହେଇଯିବ। 9 ରେ କାଟିଲେ 9 9 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ନା 9 3 27 ବଳିଲା କେତେ 6 63 63 ହେଲେ 9 7 63 37 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର କଣ ରହିଲା ନା 9 ଆଉ 5 ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କଟିବନି। ତେଣୁ HCF ରେ ଆମର କେବଳ କିଏ ରହିଲା ନା 9 ଗୁଣନ 5 9 ଗୁଣନ 5 ମାନେ 45। ତାହେଲେ 45 କଣ ନା 45 ସେମି ଅର୍ଥାତ 45 ସେମିର ବାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମାପି ପାରିବା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପସିବଲ ତମେ କଣ କରିବ ନା HCF କାଢ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଟାଇପଟା ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇପ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ସେ କହୁଛି ଦିଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ 1657 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି 2037 37। ସେ କହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାଛିବା ସେଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରିବା ମନେକର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଗଲା x ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ x ଟାକୁ ହରିବା ଏଠି ଆସିବ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ମାନେ ଭାଗଶେଷ କେତେ 6 ଏଠି ଆସିବ କେତେ ଭାଗଶେଷ 5। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ x ଟା କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ x ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ x ଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କଣ କରିବ ନା ମାନେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିବ ତାଙ୍କର ତମେ ସବୁବେଳେ ଫେଡ଼ାଣଫଳ ନେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ 1657 ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା କେତେ 6 ତାହେଲେ 1657ରୁ ଆମେ ଯଦି 6 ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ହବ କେତେ ନା 1651। ତାପରେ ଆମର କେତେ ଥିଲା ନା 2037 ମାନେ 2037 ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କେତେ ଫେଡ଼ିବା ତାର ଯୋଉ ରିମାଇଣ୍ଡରଟା ମାନେ 5 ତାହେଲେ 5 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହବ ନା 2032। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାନେ ଆମେ HCF କାଢ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ 1651 ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା କେତେ ନା 2032। ତାହେଲେ ଏଇଟାରୁ ଆମକୁ HCF କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ୟାର HCF ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ଦେଖ ଆମର HCF କେତେ ହବ ଆଗ ଦେଖିବା ଏଟା କୋଉଥିରେ କଟୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାର HCF କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବ ତମକୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତମେ ଶିଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ସରିବ ସବୁ କିଛି ତମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମର ରହିଲା 1651 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମର କେତେ ନା 2032। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଥିରେ କଣ କରିବ ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ଆକାରରେ ନେଇଯିବ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ଆକାରରେ ନେଇଗଲେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଭାଜକ ଆକାରରେ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ହରଣ କରିବା। ହରଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ତ ଏଠି 1 ପଡ଼ିବ କାରଣ 2 ପଡ଼ିଗଲେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 1651। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2032ରୁ 1651କୁ ଫେଡ଼ିବା ଆମର କେତେ ହେଉଛି 2ରୁ 1 ଗଲେ 1 13ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ନା 8 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି 9 ଅଛି 9ରୁ 6 ଗଲା 3 381। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଗ ଶେଷ ବଳିଲା ଏଇ ଯୋଉଟା ଭାଜକ ଥିବ ସେଟା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ 1651 ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ପକେଇବା ନା ଦେଖ 4 ପକେଇଲେ ହେଉଛି 4 କେ 4 8 ଚଉ 32 2 ରଖିନେଲା 3 4 3 12 3 12 3 ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 15 1524 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1524 ହେଲେ ବଳୁଛି କେତେ ନା 11ରୁ 4 ଗଲା 7 ଏଠି ରହିଛି 4ରୁ 2 ଗଲା 2 ଏଠି 6ରୁ 5 ଗଲା 1 127। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ନ ଆସିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହରିବା ତାହେଲେ 127 ଆମର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଜକ ଥିବ ହେଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ 381 ହେଇଗଲା ଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 127ରେ ଦେଖ 3 ଗୁଣିଲେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା 381 ହେଇଯାଉଛି 381। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଆମର 0। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଗଶେଷଟା 0 ହେଇଯିବ ଭାଗଶେଷ 0 ଯେତେବେଳେ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଭାଜକ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଜକ କିଏ ଅଛି 127। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ବି ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ 127 ହେଇଯିବ ଆମର ଗସାଗୁ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଭାଜ୍ୟ ନେଇଯିବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଭାଜକ ଆକାରରେ ନେଇକି ଭାଗଫଳ କରିବ। 381 ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିଲା ମାନେ ଭାଗଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗଶେଷ 0 ନ ଆସିଛି ଆମେ କରିପାରିବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଭାଜକ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଭାଜ୍ୟ 1651 ଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 381ରେ ହରିଲେ ଆହୁରି ବଳୁଛି 127 ତାହେଲେ 127 ହେଇଯିବ ଭାଜକ। ପୁଣି ଯୋଉ 381ଟା ଆମର ଭାଜକ ଥିଲା ହେଟା ହେଇଗଲା ଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ହରିଦେଲେ ଆନ୍ସର ଆମର 0 ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ 0 ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଥିବ କଣ ନା ଭାଜକ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ହେଇଯିବ କଣ ଗସାଗୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର 127 ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଦିଟାରେ ହରଣ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 6 ଆଉ 5 ବଳିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ କାଢ଼ିଦେବ। ଫେଡ଼ାଣ ଫଳର ହେଠୁ କଣ କରିବ ନା HCF କାଢ଼ିବ କହିଲେ ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତମେ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲ।
नेक्स्ट कही कौन देख आउ गोटे टाइप है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 62 132 and 237 to leave the same remainder in each case देखो एई भलिया क्वेश्चन कौन करबो ए भलिया क्वेश्चन भी हम परीक्षा रखी जेतेबेले से कहितबो सबुठी सबुठी सेम रिमाइंडर अछि और लार्जेस्ट नंबर पचाछि और सबुठी सेम रिमाइंडर अछि ताहले तमे कौन करबो ना एई मानकर डिफरेंस काढिबो एई मानकर संख्या तीनटा अछि तेनु तीनटा डिफरेंस आमे आसीबो फास्ट 132 रु आमे 62 फेडी देबा ताहले 132 रु 2 रु 2 गला 0 13 रु 6 गला 7 बुझिपाइल तेणु 70 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ ନା 70 ତାପରେ କଣ କରିବା ନା 237 ରୁ 237 ଆମେ କଣ କରିବା ନା 132 ଫେଡିଦେବା ତାହେଲେ 237 ରୁ ଆମର 132 ଗଲେ ଆମର କେତେ ହଉଛି ନା 105 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର 105 ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 237 ରୁ 237 ରୁ ଆମେ 62 ଫେଡିବା ତାହେଲେ 62 ଗଲେ 7 ରୁ 2 ଗଲା 5 ଏଟା ହେଇଗଲା 23 23 ରୁ 6 ଗଲା ଆମର କେତେ ରହୁଛି 17 ତା ମାନେ 175 ହେଲା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବାହାରିବ ଯୋଉ ଫେଡାଣ ଫଳ ତମେ ତିନିଟାଙ୍କ ଫେଡିଦେଲ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗସାକୁ କାଢିବା କାରଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ 70 105 175 70 105 ଆଉ 175 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଗସାକୁ କାଢିବ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଛୋଟିଆ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର କଣ ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା 70 70ଟା ତ 105 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହଉନି ତେଣୁ 70ର ଅଧା କରିଦବ କେତେ ନା 35 ହେଇଗଲା 35ଟା 35 ଦୁଣେ 70 ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ 35ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 3 ଗୁଣିବା 105 ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି 35ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5 ଗୁଣିବା ଦେଖ 5 ପଞ୍ଚା 25 2 5 3 15 2 17 ହେଇଯାଉଛି ତା ମାନେ 35 ହେଇଯିବ ଆମର ଗସାଗୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇଥିଲି ତମେ ଗସାଗୁ କାଢିପାରିବ ଏଠି ରହିଲା 70 ଏଠି ରହିଲା 105 ଏଠି ରହିଲା ଆମର 175 ତାହେଲେ ଆମେ ପକେଇବା କେତେ ନା 5 ପକେଇବା 5 ପକେଇଲେ ଏଠି 14 ହେଇଗଲା 5 ଦୁଣେ 10 5 କେ 5 ହେଇଗଲା 5 3 15 2 25 5 ପଞ୍ଚା 25 ହେଇଗଲା ପୁଣି ପଡିବ 7 7 ଦୁଣେ 14 7 3 21 7 ପଞ୍ଚା 35 ତାହେଲେ 7 ପଞ୍ଚା ଏଠି 5 ପକେଇଥିଲେ ତେଣୁ 7 ପଞ୍ଚା 35 ହେଇଗଲା ଆମର ଗସାଗୁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ରେ ତମେ ଏମିତି କରିବ ଯୋଉଠି ଆମର ସେମ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର କହିଥିବ ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର କହିଥିବ ତମେ ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଢିବ ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଢିକି ତାର ହେଠୁ ଗସାଗୁ ନେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଲସାଗୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ସେ କହିଛି ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର which is exactly divisible by 32 36 45 60 and 80 ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଥିବ ଆଉ କହିଥିବ କଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର କାଢ ଯୋଉଟା କି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରୁଥିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉଠି ବି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିଦବ ଏଲସିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ 32 32 ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 36 ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ତାହେଲେ ଦେଖ ୟାର ଲସ୍ ଆଉ କାଢିବା ଗୋଟେ ହେଲା 32 ଗୋଟେ ହେଲା 36 ଗୋଟେ ହେଲା 45 ଗୋଟେ ହେଲା 60 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 80 ତାହେଲେ ୟାର ଦେଖ ଲସ୍ ଆଉ ଆମେ ଯଦି କାଢିବା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପକେଇବା କେତେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 4 ପକେଇଦେବା 4 ଦେଖ ପଇଲା 4 ଅଷ୍ଟନା 32 4 ନୂଆ 36 ତାପରେ 45 କୁ 45 ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା 15 ଏଠି ରହିଲା 20 ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେତେ ପକେଇବା ନା 2 ପକେଇବା 2 ରେ ଦେଖ 2 ଚଉ 8 ହଉଛି ଏଠି ରହୁଛି 9 ଏଠି ରହୁଛି 45 ଏଠି ରହୁଛି 15 ଏଠି ରହିଲା ଆମର 10 ପୁଣି 2 ପକା 2 ପକେଇଲେ 2 ଦୁଣେ 4 ଏଠି ରହିଲା 9 ଏଠି ରହିଲା 45 ଯୋଉଟା କଟୁନି ତାକୁ ଆମେ ରଖି ରଖିଥିବା ଏଠି ରହିଲା 2 ପଞ୍ଚା 10 ତାପରେ ଦେଖ 5 ପକେଇଦେବା 5 ପଇଲା ଏଠି ରହିଲା 2 ଏଠି ରହିଲା 9 5 ନୂଆ 45 5 3 15 5 କେ 5 ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପକେଇବା ନା 3 ପକେଇବା ତାହେଲେ 3 ପକେଇଲେ ଆମର କେତେ ହବ ନା 2 କୁ 2 ହେବ 3 3 9 3 3 9 3 କେ 3 3 କେ 1 କୁ 1 ରହିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ କେତେ ପକେଇବା 3 ପକେଇବା ତାହେଲେ 2 ଏଠି ରହିଲା 1 ଏଠି ରହିଲା 1 ଏଠି ରହିଲା 1 ଏଠି ରହିଲା 1 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣିବା ଯୋଉତକ ଆମର ଲସ କରିବା ତାହେଲେ 4 ଦୁଣେ 8 8 ଦୁଣେ 16 16 ପଞ୍ଚା 80 ହେଇଗଲା ଏକରେ ଗୁଣନ ଇଏ ରହିଲା 3 3 3 9 9 ଦୁଣେ 18 ତାହେଲେ 18 ଅଷ୍ଟନା କେତେ ନା 18 ଅଷ୍ଟନା 144 ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଶୂନ ମିଶିବ ତେଣୁ 1444 ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତମମାନେ ସେଠି କଣ କରିବ ନା ଏଲସିଏମ୍ କାଢିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଚସିଏଫ୍ ଏଲସିଏମ୍ ର ଆଜି ସବୁ କିଛି ଆମର କଭର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ 5 ଡିଜିଟ୍ which is divisible by 15 21 36 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ତମେ କଣ ନା ତମକୁ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିବ ସେଠି ଆମେ କଣ କାଢିବା ନା ସେଠି ଆମେ ଏଚସିଏଫ୍ କାଢିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ 5 ଡିଜିଟ୍ କିମ୍ବା 4 ଡିଜିଟ୍ କିମ୍ବା 6 ଡିଜିଟ୍
এইଭଳିଆ ତମର ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ ଜାଣିବ ସେଠି ଆଉ ଆମର HCF ମାଗିନି, ସେଠି ଆମକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ LCM କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଆମେ କଣ କାଢିବା ନା LCM କାଢିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜିଟ ର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ LCM କାଢିବା। ତାହେଲେ LCM କାହାର କାଢିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 15, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ 21, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 36। ତାହେଲେ ୟାର ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ଶିଖେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଡିବ 3, 3 5 15, 3 7 21, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା 36 ହେଲେ 12 3 36। ତାହେଲେ ଆମର LCM କେତେ ହେଇଯିବ ନା LCM ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଏଇ ସବୁ ତକକୁ ଆମେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ। 5 3 15, ତାପରେ 15 7 105 ଗୁଣନ 12। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 12 5 60, 0 ରଖିଲା 6, 12 0 0 6 6, 12 କେ 12, 1260 ଆମର ହେଇଗଲା କଣ ନା LCM ହେଇଗଲା। 1260 ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା ନା LCM ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର LCM ତ ଏଠିକି ବାହାରି ପଇଲା, ଆମକୁ ଦରକାର 5 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 5ଟା ନ ଆମେ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 1260। ତାହେଲେ 1260ରେ ଆମେ ଏମିତି କଣ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ୟା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା 99,999 ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। 1260ଟା ଦେଖ, 1260ରେ ଆମର 15 21 36 କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭାଇଡ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି 1260ରେ ଆମେ 2 ଗୁଣିଲେ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭାଇଡ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ 1260 ଯଦି LCM ହେଲା ତାର ଗୁଣିତକ ଯାହା ବି ହବ ସେଟା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭାଇଡ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ 99,999 ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ତମେ କଣ କରିବ ନା 99,999କୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା 1260ରେ ହରିଦବ। 1260ରେ ହରିଦବ, ଦେଖିବ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସୁଛି। ୟାର ତମେ ଯେତେବେଳେ ହରିବ ୟାର ଭାଗଫଳ ତମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଭାଗଫଳ ଆମର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଭାଗଫଳ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 99,999କୁ 1260ରେ ହରିବା ଆମର ଭାଗଫଳ ହେଇଯିବ 79। ତମେ ହରିକି ଏଟା ଦେଖିବ, ତାପରେ 1260ରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା 79କୁ ଗୁଣିଦବ। ତାହେଲେ 1260ରେ 79 ଗୁଣିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିବ 99,540। ତାହେଲେ ଯୋଉ 99,540 ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉଟା ଉଭୟ 15 21 ଆଉ 36 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଦଉ କିମ୍ବା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡିଜିଟ ବାଲା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି 5 ଡିଜିଟ, ଏଠି ବି ସେଇ 5 ଡିଜିଟ, ଆମେ ସେଠି କାଢିବା ଫାଷ୍ଟ କଣ ନା LCM କାଢିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ। ଏଠି ଆମକୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର କଣ ନା 1ରେ ଆମର କେତେଟା ଶୂନ ନା 1ରେ ଆମେ 4ଟା ଶୂନ ଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ କରିବା ନା LCM କାଢିବା। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର LCM କାଢିବ 16 24 36 54, ତାହେଲେ LCM କାଢିବା ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କର LCM ତମର ହେଇଯିବ 432। ମୁଁ ଆଉ କହୁନି, ଏମାନଙ୍କର LCM ହେଇଯିବ 432। ତମେ ସେଠୁ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ ନା 10,000। ତାହେଲେ 10,000 ଆମେ କଣ କରିବା ନା 432କୁ ହରିବା। ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ 99,999ରେ ଆମେ 432କୁ ହରୁଥିଲେ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଆମେ 10,000ରେ କଣ କରିବା ନା 432କୁ ହରିବା। ତାହେଲେ 10,000ରେ 432 ହରିଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ବି ଭାଗଫଳ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଥିଲା କେତେ ନା 10,000। ତାହେଲେ 10,000ରେ ଆମେ 432 ହରିବା। 432 ହରିଲେ ଆମର ଭାଗଫଳ ଆସୁଛି 23। ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସୁଛି ନା 23 ଆସୁଛି। ତମେ ଏଠି କଣ କରିବ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 432ରେ 23 ଗୁଣିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଟା 10,000ରୁ କମ ବାଲା ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରିଥିବ ଭାଗଫଳ ଯୋଉଟା ଆସିବ ତାଥିରେ 1 ମିଶେଇକି ଗୁଣିବ। ଅର୍ଥାତ 432ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 432ରେ ଆମର 24 ଗୁଣିଲେ ଆନ୍ସର ଆସିବ 10,368। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉଟାକୁ କି 16 24 36 ଆଉ 54 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ ଆମର ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯୋଉଠି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପଚାରୁ କିମ୍ବା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରୁ, ଯଦି ସେଠି ଡିଜିଟ ଆସିଲା ମାନେ ତମେ ପ୍ରଥମେ କାଢିବ LCM। ଯଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆମର LCM ଟାକୁ ହରିଦବ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର LCM ହରିକି ଯୋଉଟା ବି ଆମର ଭାଗଫଳ ଆସିଲା ମାନେ କୋଶ୍ଚେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି LCM ରେ କୋଶ୍ଚେଣ୍ଟକୁ ଗୁଣିଦବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ LCM ରେ ହରିଦବ। ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚେଣ୍ଟ ଆସିଲା କୋଶ୍ଚେଣ୍ଟ ମିଶାଣ 1ରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା LCM ଟାକୁ ଗୁଣିଦବ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଦେଇଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର which when subtracted from 10,000 the remainder is divisible by 32 36 48 and 50। ବୁଝିପାରିଲ ସେ କଣ ଦେଇଛି
से कहूँ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आमको एमती गोटे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिया पड़ो जोटा को आम फेड़ा कौन 10,000 फेड़े जोटा बाहर ସେଇଟା ଆମର 32 36 48 ଆଉ 50 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାର ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିବ 10,000 ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା କୋଉଟାକୁ ଫେଡ଼ିବା ନା ଏଲସିଏମ୍ ଅଫ୍ 32 36 48 and 50 এইটাକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା ୟାଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫେଡ଼ିବା କୋଉଥିରୁ 10,000 ତାହେଲେ ୟାର ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ନିଜେ ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିବ ମୁଁ ଆଉ କାଢ଼ୁନି ତମକୁ ଟାଇପ୍ କେବଳ କହିଦେଉଛି ସେଥିରେ ତମେ ୟାର ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିଲେ 864 ହବ ତାହେଲେ 10,000 ତମେ 864 ଫେଡ଼ିଦବ ଆନ୍ସର ଆସିବ 9,136 এইটা ହେଇଯିବ ସେଇ ନମ୍ବର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 10,000 ଏଇଟା ଫେଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା 10,000 ଆମେ ଯଦି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ବାହାରିବ 10,000 ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଫେଡ଼ିବା ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା 864 ଆସିବ ତାହେଲେ 864ଟା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହବ କାରଣ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିଛେ ଆମେ ଏଠି ପରେ ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିଛେ 864ଟା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ବୋଲି ତେଣୁ ତମର ଏଇଭଳିଆ ସେ କହିଛି 10,000 ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା 10,000ରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏଲସିଏମ୍ ତମେ ଫେଡ଼ି ଦବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କହିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ largest number of 5 digit which when divided by 16 24 30 and 36 leaves the same remainder 10 in each case। তাহলে ତମେ ଏଠି ସେମ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର 10 କଥା ଭାବନି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ମନେକର ଆମର ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭାଇଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବୁଲ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ଡିଜିଟ୍ 50 ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ଏଲସିଏମ୍ ଆମର କେତେ ହେଉଛି ନା ଏମାନଙ୍କର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିବ ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା 720 ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଆମର କେତେ ନା 99,999 ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଲସିଏମ୍ କୁ ସେଇଥିରେ ହରୁଥିଲେ 720ରେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ନା କୋସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଏ କୋସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ 720ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି କଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 99,360 ତମର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ତମେ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ହରିବ କୋସେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ମାନେ ଭାଗଫଳରେ 720 ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଆସିବ 99,360 ଅର୍ଥାତ 99,360 ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଭାଗଶେଷ 10 ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ ଆମକୁ ଯଦି 10 ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେବେଳେ 10 ଆସିବ ନା ଯଦି ଏଇ ଯୋଉଟାରେ ଆମେ 10 ମିଶେଇ ଦେବା 99,370 ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 99,360 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବୁଲ କରିଦେବା ହରଣରେ ଆମ 10 ଆଉ ବଳିବ କାରଣ ଆମେ 10 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଥିରେ ବଢେଇକି ଲେଖିଛେ ତାମାନେ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା 99,370 ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିବା 16 24 30 ଆଉ 36 ତାହେଲେ ସବୁଠି ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବ ନା 10 ଆସିବ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର which when divided by the numbers 3 5 6 8 10 and 12 leave in each case a remainder 2 but when divided by 13 leaves no remainder। ତାହେଲେ এইଭଳିଆ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ 3 5 6 8 10 12ର ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ତମେ ଦେଖିବ 120 ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହେଉଛି ନା 120 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ରିମାଇଣ୍ଡର 2 ବଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ 120ଟା ତ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 120ରେ ଆମେ ଯଦି 2 ମିଶେଇ ଦେବା 120ରେ ଆମେ ଯଦି 2 ମିଶେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସବୁଠି ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ନା 2 ଆସିବ କାରଣ ଆମେ 2 ଅଧିକ କରିକି ରଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୁଣି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ 120ର ଏମିତି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଠି 120 ଗୁଣନ କେ କରିଦିଅ କାରଣ ଆମେ ଯଦି କେ ଜାଗାରେ ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପକେଇବା ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା ଯେମିତି କି ସେଟା 13 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖ 120ରେ ଆମେ ଯଦି 1 ଗୁଣିବା ମିଶାଣ 2 କରିବା ତାହେଲେ 122 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 122କୁ ଆମେ ଯଦି 13ରେ ହରିବା ଦେଖିବା କଟୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 13 ନୂଆ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା ନା 117 ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେ ଜାଗାରେ 2 ପକେଇବା 120 ଗୁଣନ 2 ମିଶାଣ 2 ବୁଝିପାରିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଟ୍ରାଏଲ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 120 ଦୁଣେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 240 ମିଶାଣ 2 ଅର୍ଥାତ 242 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 242ରେ ଆମେ 13 ହରିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହର ତାହେଲେ 13 କେ 13 ବଳିଲା କେତେ ବଳିଲା ଆଉ 11 112 ହେଇଗଲା ପୁଣି ତାହେଲେ 112 ହେଲେ ଆମର 13 ଅଷ୍ଟନା 13 ନୁହେଁ 117 ଥିଲା 13 ଅଷ୍ଟନା ଆମର କେତେ ହେଉଛି
13 ଅଷ୍ଟନା ଆମର ହେଇଯାଉଛି 104। ତାହେଲେ 104 ହେଲେ ବି ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉନି, ଅର୍ଥାତ ରିମାଇଣ୍ଡର ବଢୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରି କରି ଯିବ, ତମର ଏଠି କେ ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 8 ପକେଇବା, ଅର୍ଥାତ 120 ଗୁଣନ 8 ମିଶାଣ 2 କରିବା, ତାହେଲେ 12 ଅଷ୍ଟନା 96 ମାନେ 960 ମିଶାଣ 2, ଅର୍ଥାତ 962 ଯେତେବେଳେ ଆମେ 13 ରେ ହରିବା, ତାହେଲେ 13 ରେ ହର ଏଇଟାକୁ, ତାହେଲେ 13 ସତା 91, 13 ସତା 91 ହେଲେ 5 52 ପଇଲା, 13 ଚଉ 52, ଅର୍ଥାତ 74, ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରି ହଉଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 962 ହେଇଗଲା। 962 ଟା ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଗୁଡାକୁ 3 5 6 8 10 12 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରିଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମର 2 ଆସିବ। କେମିତି ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିବା ରିମାଇଣ୍ଡର 2 ଆସିଲା? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯଦି ସେଟା 120 ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି, ତାମାନେ 120 ର ଯେତକ ଆମର ଗୁଣିତକ ରହିଲା, 120 ଗୁଣନ 8 ଆମେ କରିଦେଲେ 960, 960 ରେ ବି এইগুড়িକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେବେ। ସେଥିରେ ଆମେ 2 ମିଶେଇ ଦେଇଛେ 962 କରିଛେ, ତାମାନେ 962 ରେ ଏଗୁଡିକ ହରିଲେ 2 ଆମର ଭାଗଶେଷ ବଳିବ। ତାହେଲେ 962 କିନ୍ତୁ 13 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା, 962 ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ବୁଝିନ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦିଅ, କାରଣ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି, ତମମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆରେଞ୍ଜ, ଆମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ମୁଁ ତମକୁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ କହିଥିଲି ଆମେ ଏଟାକୁ ଲସାଗୁ ନେଇକି ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଲସାଗୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ନା ଏଗୁଡିକର ହରକୁ ଆମକୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହର ଆମେ କେମିତି କଣ ସମାନ କରିବା, ନା ଏଲସିଏମ ନେବା। କୋଉ ଗୁଡିକର, ହର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଲସିଏମ ନେବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି 18, ଗୋଟେ ଅଛି 36, ଗୋଟେ ଅଛି 45, ଗୋଟେ ଅଛି 60। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଲସିଏମ ନେବା। ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଏଠି କେତେ ପଡିବ, ନା 3 ପଡିବ, 3 18, ଏଠି ପଡିଲା 12, 3 ପଡିଲା 15 3 45, 3 ପଡିଲା ଆମର 20। ତାପରେ ଆମର କେତେ ପଡିବ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 5 ପଡିପାରିବ, ଏଠି ରହିଲା 6, ଏଠି ରହିଲା 12, 5 3 15, 5 ଚଉ 20। ତାପରେ ଆମର କେତେ ପଡିବ, ନା 3 ପଡିବ, 3 ଦୁଣେ 6, 3 ଚଉ 12, 3 କିଏ 3, ଏଠି ପଡିଲା ପୁଣି 4। ତାପରେ ଆମର କେତେ ପଡିବ, 2 ପଡିବ, 2 ପଡିଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା, ନା 2 ଆମେ ପକେଇବା ଯଦି 1, 2 ଦୁଣେ 4, 1 2 ଦୁଣେ 4, ପୁଣି ଆମର 2 ପଡିବ, 2 ପଡିଲେ 1 1 1 1 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆମର ଏଲସିଏମ କେତେ ହେଇଗଲା, ନା ଏଠି ଦେଖ 2 ଦୁଣେ 4 3 12 5 60 3 180, ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ହର 180 କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ 18 ରେ ଆମେ କଣ ଗୁଣିଲେ 180 ହବ, 10 ଗୁଣିଲେ। ତାହେଲେ ଉପରେ ଯଦି 10, ତଳେ ଯଦି 10 ଗୁଣିବା, ଉପରେ ବି 10 ଗୁଣିବା। ତାମାନେ ଏଟା ହେଇଗଲା 170/180, କାରଣ 17 ରେ ବି ଆମକୁ 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ। 36 ରେ ଆମର କେତେ ଗୁଣିଲେ 180 ହବ, ନା 36 ରେ ଆମେ ଯଦି 5 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 180 ହେଇଯିବ, 36 5 180। ତାହେଲେ ଉପରେ ବି ଆମକୁ 5 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ 31 ରେ ତାମାନେ 5 କେ 5 5 3 15, 155/180 ଏଟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା, 155/180। 45 ଏଠି ଅଛି, 45 ରେ 4 ଗୁଣିଲେ ଆମର 180 ହୁଏ। ତାହେଲେ ଉପରେ ବି ଆମେ 4 ଗୁଣିବା 43 ରେ, ତାମାନେ 4 3 12, 2 ରଖି ନେଲା 1, 4 ଚଉ 16 1 17, 172/45 ଆମର ହେଇଗଲା। କେତେ, ନା 172 ଆମର 45 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ, 172/180 ହବ, କାରଣ ହରଟା ଆମର 180 ରହିବ ନା, 172/180 ହେଇଗଲା ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟା। ତାପରେ ଆମର କେତେ ଅଛି, ନା 59/60। ତାହେଲେ 60 ରେ ଆମେ 3 ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ 59 ରେ ବି ଆମକୁ 3 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ 9 3 27, 7 ରଖି ନେଲା 2, 5 3 15 2 17, 177/180। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ହର ସମାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଯାହାର ଲବ ବଡ ସେଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ବଡ। ତାର ଲବ କାହାର ବଡ, ନା 59/60 ର। ତାମାନେ 59/60 ଆମର ହେଇଗଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ। ସେ କହିଛି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର, ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ମାନେ କଣ, ନା ସାନରୁ ବଡ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଆମର କିଏ ରହୁଛି, ନା 155। ଦେଖ କୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶଟା, ନା 31/36। ତାଠୁ ବଡ କିଏ ରହୁଛି, 155 ପଳେଇ ଆସିବ 170, ତାମାନେ 17/18 ରହିଲା। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ, ନା 172 ବାଲା, 172 ମାନେ 43/45 ଲେଖା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆମର କିଏ ରହିଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆମର ରହିଲା 59/60। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ এইଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛି, ନା ସୀମା, ମିନା and ରିମା begin to jog around a circular stadium and they complete their revolution 54 second, 42 second and 63 second respectively। ଅର୍ଥାତ ସୀମାକୁ 54 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଥରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ମିନାକୁ 42 ସେକେଣ୍ଡ, ରିମାକୁ 63 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ, ଏକାଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ମିଶିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କେସରେ ତମେ କଣ କରିବ, ନା ତିନିଟାଙ୍କର ଏଲସିଏମ ନେଇଯିବ, ଲସାଗୁ। ତାହେଲେ 54 ଇଏ ରହିଲା 42, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର 63। ତାହେଲେ ୟାର ଯଦି ତମେ ଲସାଗୁ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ୟାର ଲସାଗୁ ଆସୁଛି କେତେ, ନା 378। ତାହେଲେ 378 ଟା ଆମର କଣ, ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମିନିଟରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ 378 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ନା 60 ହରିଦେବା। ତାହେଲେ 60 ହରିଦେଲେ
636 ମାନେ 360 ହେଇଗଲା ଅर्थात 6 ମିନିଟ୍ ଆମର ଆଉ କେତେ ବଢିଲା ନା 360 ହେଲେ 18 ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ 6 ମିନିଟ୍ 18 ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ 6 ମିନିଟ୍ 18 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ମିଶିବେ ଏଠି ସେମିତି ଆମର ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ତେଣୁ ଏଟା ତମେ କରିପାରିବ ଏଟା ମୁଁ କରୁନି ତାପରେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ୍ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରସିଂ ଓଭର ଏତିକି 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 ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଲସିଏମ କାଢିବା ତେଣୁ ଏଲସିଏମ କାଢିକି ଏଟା ତମେ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଏଇଗୁଡିକ ତମ ପାଇଁ ହୋମ ଟାସ୍କ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ ଆସେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁଲ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କାହା ସହ ସମାନ ହବ ନା HCF ଇଣ୍ଟୁ LCM ସହିତ ଅର୍ଥାତ ଲସାଗୁରେ ଆମେ ଯଦି ଗସାଗୁ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଟା କାହା ସହ ସମାନ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ହବ ତେଣୁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଏଟା ମୁଁ କାଲି କରେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତଥାପି ଆଜି ଆଉ ଥରେ କରେଇ ଦଉଛି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ 324 ତାହେଲେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି 324 ଆଉ ସେ କହିଛି HCF ଟା 3 ତାହେଲେ HCF ଟା ଆମର 3 ହେଲେ LCM ଟା ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ଆଣିକି ଏକରେ ହରିଦେବା କାରଣ LCM ସହିତ ଏଟା ଯଦି ଗୁଣନ ହେଇଛି ଏକରକୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ ହରଣ ହବ ତାହେଲେ 3 ରେ କାଟ 3 କେ 3 0 3 9 24 108 ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ এই ସବୁ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମର କରେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଏଇ ସବୁ କରିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସେ କହିଛି ତିନିଟା ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ରେସିଓ ହେଲା 3 4 5 ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇଯିବା 3x ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇଯିବା 4x ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇଯିବା 5x ସେମାନଙ୍କର LCM ଦେଇଛି 2400 ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକର ଆମେ LCM କାଢିବା ତାହେଲେ LCM ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପକେଇବା କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ଅଛି x ତାହେଲେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା 3 4 5 ତାହେଲେ LCM ରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ସବୁଗୁଡାକୁ ଗୁଣନ୍ତି 5 ଚଉ 20 20 3 କେତେ ହେଇଗଲା ନା 20 3 60x ତାମାନେ 60x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି 2400 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 2400 ହରଣ 60 ତାହେଲେ 0 କୁ 0 କଟିଗଲା 6 ରେ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା ତାହେଲେ 6 ଚଉ 24 ଆନ୍ସର ଆସିଲା 40 ତାହେଲେ ଦେଖିଲ HCF କେତେ ହବ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମର HCF ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଅଛି x ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମର କେତେ ହେଲା 40 ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର HCF ବି କେତେ ହେଇଗଲା 40 ହେଇଗଲା ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଏଇ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଆଗ ଗସାଗୁ ଲସାଗୁ ମନେକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା x କ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଅଛି x ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଅଛି x ଗୋଟେ ଅଛି x ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କହିବ ୟାର ଗସାଗୁଟା କେତେ ତାହେଲେ HCF ରେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା କମ ଘାତ ତାହେଲେ x ର ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଘାତ କିଏ x ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ଖାଲି x ଟା ହେଇଯିବ ଆମର HCF କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ LCM ପଚାରିବ ତାହେଲେ LCM ରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ହାଏଷ୍ଟ ଘାତଟାକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ହାଏଷ୍ଟ ଘାତଟା କିଏ x ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ତାହେଲେ ୟାର HCF ହେଇଯିବ x LCM ହେଇଯିବ x ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି a - b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି a - b ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ୟାର ସେମିତି HCF ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କମ ଘାତ ସବୁଠୁ କମ ଘାତ ଏଠି ଅଛି 2 ଏଠି ଅଛି 3 ତେଣୁ a - b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ତମେ ଦେଖିବ ତାପରେ LCM ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା LCM ଯୋଉଟା ହାଏଷ୍ଟ ଘାତ ଥିବ ତେଣୁ a - b ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ LCM ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ କହୁଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର x ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି y କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି z ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି z ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ୟାର HCF ଆଉ LCM ଆମକୁ କାଢିବାକୁ କହିଛି ତାହେଲେ HCF କେତେ ଆଉ LCM କେତେ ଆମକୁ କାଢିବାକୁ କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାରଟାକୁ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଗୁଡା ସବୁଗୁଡା ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆଧାର ସମାନ ନାହିଁ ଏଠି x ରହୁଛି ଏଠି y ରହୁଛି ଏଠି z ରହୁଛି ଏଠି z ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ରହୁଛି ତାମାନେ HCF ମାନେ କଣ କି ଯୋଉଟା ସବୁଥିରେ କମନ ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର କମନ କଣ 1 କେବଳ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର କମନ ସବୁ କମନ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିବ ଆଉ କମନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସବୁଥିରେ କମନ ହେଇଥିବା କାରଣ HCF ଟା ଆମର ସବୁଥିରେ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କିଛି କମନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ହେଇଯିବ 1 କିନ୍ତୁ LCM କଣ ହବ LCM ରେ ଆମର ସବୁତକ ଯାଏ ତାହେଲେ x ର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଘାତ କିଏ ଅଛି ଏଠି x ସ୍କୋୟାର ଅଛି x ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଏରା ସବୁ ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ରହିବ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ LCM କାଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ LCM ଏମିତି କାଢୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ ନା ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାମାନେ x ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ y ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କିଏ ସେଇ y କ୍ୟୁ ଅଛି ତେଣୁ y କ୍ୟୁ ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ z ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କିଏ z ଟୁ ପାୱାର 5 ତାମାନେ z ଟୁ ପାୱାର 5 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ LCM ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ HCF କିଛି କମନ ନାହିଁ 1 ରହିଲା LCM ରେ ଆମର ଯୋଉଟା କମନ ଥିଲା ତାର ହାଏଷ୍ଟ ଘାତ ନେଲେ z ସ୍କୋୟାର z ଟୁ ପାୱାର 5 ଅଛି ତେଣୁ ତାର ହାଏଷ୍ଟ ଘାତ ଆମେ z ଟୁ ପାୱାର 5 ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ୟାର ସେ କହିଛି HCF ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାହେଲେ HCF ରେ ଆମର କଣ ହବ
एक्स आम देखा एक्स सबुठार हाएस्ट घात जोटा लोएस्ट सेटा हो गसागु तार एक्स आसला वाई सबुठार लोएस्ट किए खाली वाई तार एक्स वाई हो यार राइट आंसर। ये एग्जांपल बर्तमान नेला देख तमें जमी संख्या मानकर गसागु काटुल एटी सेमती आग संख्या मानकर गसागु काढ़ जो संख्या आसो से संख्या गुड़िकर छः आठ गसागु आम 2 पकड़ा 2 3 6 2 4 8 आउ तो जीवन तार संख्या मानकर गसागु पलि आसला 2 आमको एचसीएफ पचार गसागु गसागु संख्या गुड़िकर आग गसागु काटिदेले 6 आउ 8 अच्छे तार गसागु होगा 2। बर्तमान ए पाखक जावा ए रे एटी अच्छी ए क्यू एटी अच्छी ए स्क्वायर जोटा छोट आम से ए स्क्वायर। बर्तमान बी पाखक जावा बी स्क्वायर अच्छी बी क्यू अच्छी छोट कौटा बी स्क्वायर अच्छी तार एचसीएफ होगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर याटर राइट आंसर। आशा करुँच बुझीपार थी तेणु यहाँ तुम पाखे होम टैक्स रहा तुम मैंने कर बुझिपाल। ये आम गोटे एग्जांपल ना यहाँ देख से कही एक्स स्क्वायर -1 आउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये संख्या थे तुम भांगा चेष्टा कर उत्पादक विश्लेषण कर एटाक आम लिखिपर एक्स स्क्वायर -1 तार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तार एटाक आम लिखिपर एक्स प्लस 1 एटाक आम लिखिपर कौन एक्स -1 এইতক হয়ে গলা। বর্তমানে এইটাকে ভাঙিবা এটি তো কিছু সূত্র পড়নি এটি কেবল দেখো কেবল এক্স টা আমি কমন নেই পারিবা তাহলে এক্স টা কমন নেলে এক্স প্লস 1 রয়েছে কারণ এটি এক্স স্কয়ার ଥିଲା এটি এক্স ଥିଲା তাহলে বর্তমান দেখো দুইটা যাক আমার কমন কোন এইচসিএফ মানে কোন কি যেটা কমন তাহলে এইচসিএফ আমার কেতে হইব না কেবল এক্স প্লস 1 টা দেখো কমন রয়েছে এটি রয়েছে এটি বি রয়েছে তাহলে এইচসিএফ হইব এক্স প্লস 1 কিন্তু যদি এটি সে এলসিএম আমাকে পচারথান্তা তাহলে এলসিএম রে কমন পার্টটা তো আসে মানে এক্স প্লস 1 তো আসিলা ता सहित आउ जतक बड़ी पड़ा था माने एक्स भी आसो इंटू एक्स ता सहित एक्स -1 भी आसो अर्थात इंटू एक्स -1 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1 हो जाता एलसीएम। एलसीएम तुम कमन पार्टा आण अर्थात एचसीएफ तो सियोर आसो ता सहित आ बाकी जोटा बड़ी पड़ा ताकू भी तुम लिखा पड़ो। ताल आशा करुँच तुम ये जो टाइप पूरा बुझीपार ये जमी आम जब एग्जांपल नेबा यार एलसीएम आम काढ़ा ताल एलसीएम 3 4 एलसीएम के डायरेक्ट 12 हो जिते लगालगी संख्या तुम देखो से डायरेक्ट तार एलसीएम गुणीदेव तापर आम जा ए क्यू आउ ए स्क्वायर पाखक मुझे तुमको कही लस आउ कही एलसीएम एलसीएम हाएस्ट घाटा को देखा तार ए क्यू को नेबा आउ एटी बी अच्छी एटी भी बी अच्छी तेणु से बी रहीगला तार 12 ए क्यू बी क्यू किंतु आम जब यार एचसीएफ काढ़ी था एचसीएफ 3 आउ 4 एचसीएफ तो से एक तार एक गुणन ए क्यू आउ ए स्क्वायर भितर आम कौटा नहीं था ए स्क्वायर टाक छोटा को नहीं था गुणन तापर एक गुणन ए स्क्वायर गुणन बी आउ बी तो सामान अच्छे तेणु बी होता तार खाली ए स्क्वायर बी हो जाता आम कौन एचसीएफ। आशा करुँच तुम मैंने बुझीपार एवं युड़िक तुम करदेव यहाँ गोटे छोटिया कनसेप्ट था यहाँ मुझे कही नी तेणु यहाँ एक्सट्रा गोटे भिड बनई मुझे तुमको कहीदेली। आशा करुँच तुम एचसीएफ एलसीएम सब कनसेप्ट आम क्लीयर हो जाए।